तिस गुर को हों वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर को सद बलिहारणै जिन हर सेवा गणत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई। तिस गुर को साबस है जिन हर सोजी पाई। नानक गुर विटहो वारिया जिन हर नाम दिया। मेरे मन की आस पुराई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तो साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। बेशुमार अथाह अगनत अतुलै। ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। आगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानियो शबर शतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर। दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिन्हां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई चखड़ झांगी मीह वरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे बहुकारा गुर सिख लंघ गुरु पह जाई। खराब मौसम के बावजूद भी दूर दराडियां तो चल के गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना इस पाक पवित्र मुकद्दस स्थान के उपर अमृत वेले दे दीवाना दी गुरु गोदी अंदर विराजमान होके हाजरियां भर रहे हो। वडभागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां दी महान बख्शिश हुई है। आप जी ने रब्बी गुरबाणी के नितनेम सरवण किए हैं। हजूरी रागी साहबाना की मुबारक रसना तो आसा जी की वार दे संपूर्ण कीर्तन श्लोक छक्के पौड़ियां शब्दां समेत सरवण किए ने। उपरांत सतगुरु पातशाह की महान बख्शिश हुई। चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की लड़ीवार कथा गुरु शब्द विचार नाल जुड़न का सुभागा समा भी आपां सारिआं नूं प्राप्त होया है।
आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु की बात पा के ब्रह्म विचार करके अपने जीवन जिंदगी दियां कुछ घड़ियां कुछ पलों नूं इस समय नूं सफल बनाउण दा यतन करिए ताकि साडी भी हाज़री और गावे सुने बोल थाए पै सकण। सतगुरु पातशाह की बख्शिश के पात्र आपां भी बन सकीए। जिंदगी के अंदर इस मनुखा जीवन नूं पा के इंसान की एक दिली इच्छा होंदी है कि मैनूं पूरा गुरु मिले। गुरु तो मिले पर पूरा होवे और वो पूरा गुरु मेरे जिंदगी के औगणा नूं पापां नूं खत्म करके जन्मां जन्मां दी मेरी आत्मा नूं अज्ञानता के हनेरे विच भटकदी हुई नूं अंधकार विचों कढ के प्रकाश बख्शिश करके परिपूर्ण परमात्मा विच अभेद करा दे। ये मन की इच्छा होनी भी चाहिए है। जे मनुखा जामा पा के साडे अंदर परमात्मा नूं गुरु नूं मिलण की इच्छा नहीं होएगी, सानू ही गुरु और परमात्मा दे गुणां दा नहीं पता होएगा, फिर बाकी जूना दे कोल तां इह समर्था परमात्मा ने बख्शी ही नहीं। जे असीं भी उस तरह जन्म भोग के चले गए, फिर सतगुरु पातशाह ने तो स्पष्ट कर भी दिता सी, करतूत पशु की मानस जात, लोग विचारा करे दिन रात, फिर साडे और उन्हां भोग दुनिया में फर्क कोई नहीं होएगा। वो भी अपना जन्म भोग रहे ने, असी भी अपना जन्म भोग के चले जाना। जेल में दो तरह के लोग होंदे हैं, एक तो वो लोग ने जिन्होंने मरण तक की सजा सुनाई गई है, जिद्दे मौत होएगी उस दिन बरी ने। एक वो लोग ने जिन्हों का हजे अंडर ट्रायल केस चल रहा है, तारीखां पै रही ने, अपील और दलील करने का मौका भी मिलना है। एक उस किस्म के उत्थे लोग रहते हैं जिन्होंने तो मरण तक की सजा सुना दी गई भी जिस दिन मौत होनी है उदे ही बंद खलासी है तुहाडी इस जेल चों, जिउंदे जी नहीं। वो उत्थे जो मर्जी करन कोई फर्क नहीं, जेल के नियमों नूं तोड़न, उत्थों के रूल नूं तोड़न, किसी नाल लड़न, किसी नाल भिड़न, कोई भी वो मन मर्जी नाल गलती करन, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मरण तक तो रहने। चंगे बन के भी उत्थे खेड़ा छुट्टण वाली गल नहीं। किसी किसी नूं सोझी आ जाती है भी चलो फसता गई हाँ, हुण इत्थे बैठ के परमात्मा नूं याद करिए, अपना अग्गा सवार लईए, ताकि फिर किसी जन्म विच इहो जिहियां सजावां ना भुगतणियां पैण। एक ये लोग ने जिन्हां ने मरण तक जेल च रहना, भोग रहे हो, उन्हां नूं भोगना ही पैना। लेकिन एक दूसरे किस्म के कैदी है जिन्हों को हजे अपील और दलील करने का वक्त है, समा आना है, उन्हों का पक्ष सुनिया जाना है। वो जेल दे विच बड़ा सोच के, बड़ा संभल के दिन कटते हैं। पहला किसी गलती करके असीं इत्थे आ गए तो हुण कोई इहो जी गलती ना करिए जिस करके साडी ये सजा होर औखी हो जाए ते सानू होर लंबा समा जेलों के विच रहना पवे। बड़ा सोच संभल के अपने समय नाल चलते हैं, दिन कटते हैं, चंगे तो चंगा कर्म करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े तो बचते हैं, माड़ा बोलण तो गुरेज करते हैं, जेल के नियमां नूं, उथों के रूल नूं, उथों के लॉ एंड ऑर्डर नूं बड़ा मेनटेन रख के चलते हैं, ताकि जिस दिन मैं अपील करा ये सारे प्लस पॉइंट मेरे दसे जान
ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਔਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਨਿਖਿੱਧ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੈਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਨੀ ਇਹ ਜਾਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਚਾਹ ਇਹ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਗੇ। ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਘੰਟੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਘਰ ਚ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵਿਦ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੈ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੰਡਾ ਘੋਟਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ। ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਿਲ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਾਵੇ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਰ ਪਾਪ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੱਗ ਮੁਖ ਤਮ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈਆ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰਖ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਠੇਂਗਾ ਵੱਜਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਛਮਕ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛੈਂਟੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਾਈਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਔਰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਰੀਕ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਭਾਈ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੋ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਰਮ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੋਟਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਠੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਬੇਝਿਜਕ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਗੁਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ
ਦੂਜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੱਭ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੀ ਤੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ ਕਦੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਔਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਠੱਗੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ, ਇੱਕ ਦਾਨੇ ਆਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਘੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ,
ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਰਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਨੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਤੇ ਪਰਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਠੜੀ ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਾ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕਹੀਰਾ ਰਤਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹੋਮੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਮਕਦਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਕੋਟ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤਲਾਏ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕਬੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿਰੀ। ਵੇਖਮ ਮਾਰਗ, ਵੇਖਮ ਦਾ ਅਰਥ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗ ਲੈ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਧਕ ਸਾਧਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡੋਲ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਈ ਗਵਾ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਡਕੈਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਰ ਠੱਗ ਡਕੈਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸ ਲਾਵੇ ਘਾਟ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜੇ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਤੰਤਾਂ ਜਾ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਉਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
जाने होर ने। राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगिया किसे न रखी लज। ते ये 5 विकार जिहड़े होर ने, इन्हां ने भी इस देही अंदर 5 चोर वसै। काम क्रोध लोभ अहंकारा, अमृत लूटा मनमुख नहीं बूझै, कोई ना सुने पुकारा। ये भाई चोर ठगां तो बचना होएगा। माया बड़े भेस वटा के आउंदी है ते भेस वटा के इंसान नूं ठग के चले जाती है। माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया। कहते ए तां बदलां दी छाप है, ये तां तिणके दी अग है। गोबिंद भजन बिन हड़ का जल, परमात्मा दे नाम तो बिना तां हड़ां दा पानी आ। हड़ां दा पानी कदे किसे दा स्वारदे नहीं, कल्ला नुकसान करदे आ। ये माया इवें ठग के ते सब कुछ बर्बाद करके चले जाती है। ते उन्हां कहा भाई इस रास्ते दे उपर जान लग्या तेनू ये चोर ठगां डाकुआं दा भी ध्यान रखना पएगा। ते चौथी गल उन्हां कहा जिहनूं मिलण चलिया ओहदा नाम तेनू पता होवेगी। जे नाम ही ना पता होया दसेगा की? रास्ते विच किसी नूं पुछेगा कि भी जिहनूं मिलना ओहदा नाम दस दिओ जी। ते इस जिग्यासू ने हाथ जोड़ के पूछया जी किरपा करके हुण नाम भी तुसीं दस दिओ, सौखा जिहा नाम दस्सिओ जिहड़ा मैनूं चेते रह जाए। उस बुजुर्ग ने कहा भाई ओहदा सौखा नाम है वाहिगुरू। तू वाहिगुरू शब्द नूं याद रखी, कदे भुलेगा नहीं। जदों भुलेगा माया व्यापेगी, जिन्ना चिर शब्द याद होएगा कोई भी विकार तेरे उत्ते हावी नहीं होएगा। ये नाम परमात्मा दा, ये नाम ही उस नामी तक तेनूं लै जाएगा। ते नाल ये भी कह दित्ता जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेतेओ से काहे जग आए राम राजे। एह मानस जन्म दुलभ है नाम बिना व्यर्था समझाए। स्पष्ट कर दिता गुरु रामदास पातशाह ने कि इस समय के अंदर जिन्हें नाम ना जपिया पाई ओदा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। जिन्हें परमात्मा का धन्यवाद ना किया ओदा जन्म व्यर्थ। दुलभ दे पाई वडभागी, नाम ना जपै ते आत्मघाती। जेड़ा कोई बंदा खुदकशी करे, सुसाइड करे, सी कहने आत्म हत्या कर ले। महाराज कहते शरीर की हत्या आत्मा की नहीं, आत्मा का सबर विच है। उन्हें शरीर खत्म किया, आत्मा खत्म नहीं हुई। आत्मा ने तो परमात्मा च अभेद होकर खत्म होना है। ये खुदकशियां नाल नहीं, पर इत्थे पातशाह कह रहा जेड़े नाम नहीं जपदे वो आत्मा का घाण कर रहे हैं। आत्मा नूं खत्म कर रहा, आत्मा नूं मार रहा, आत्मक मौते मर रहा। भरिया मत पापा कै संग धोपै ना वै कै रंग। जेड़े नाम नहीं जपदे वो आत्मा नूं महाराज साहब कहते मार लगे तो उन्होंने आत्मक मौत तय है जिन्हों की आत्मा को नाम नहीं है। ते पंजवीं गल उन्होंने ये कही भाई मंजिल ते पहुंच जावी, बड़े तेनों राह विच भटकाउण वाले मिलणगे, थड़काउण वाले मिलणगे, पर अपना निश्चा अडोल रख के चलिया जाई। क्योंकि गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। इस मंजिला वाल चलते बहुत है पर सारियां नूं नहीं मिलती। इस जिग्यासू ने कहा जी जे इन्ना परोपकार किया ते वो अपनी गल दस के बुजुर्ग चला गया। जिहड़े होर कोल बैठे उन्होंने पूछया भी है कौन सी? इस बुजुर्ग का नाम क्या? तुसीं तां रोज मिलते होगे, सुनते होगे, ते तुहाडे वर्गे सियाणे लोगों का कहना सी भाई ये बुजुर्ग नूं लोग सतगुरु कहते हैं। इहदा नाम सतगुरु है, इहदा नाम गुरु है। सतपुरख जिन जानिया सतपुर तिसका नाम। इन्हें रब परमात्मा नूं जान लिया, ਇਹਦਾ नाम सतपुरख है। ते ਇਹਨੂੰ परमात्मा ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पता, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ परमात्मा ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, हुण मेरे नाल नाल चलो, मैनू मंजिल तक छड्डिओ, मैं नहीं रास्ते च कदे भटक ना जावां। ते इस बुजुर्ग सतगुरु पातशाह ने कहा भाई मैं नाल तां चलांगा, एक शर्त है, एक शर्त ते मैं नाल चलां। कहंदे जी दसो? जिवें मैं कहां तैनूं उवें करना पेगा। तेरे नाल इह वादा रहा तैनूं परमात्मा तक पहुंचावांगा। इत्थों हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल जो कर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा नराली। इत्थों हुक्म और रजा विच चलण दी कार शुरू हुई। जग्यासू नाल तुरदा गया ते परमात्मा दे घर विच पहुंच गया। नहीं लोग गुरु दी तलाश विच भटक जाते हैं, बड़ियां दे डेरियां बड़ियां थावां ते जांदे जिथे रब दे बड़े वड्डे वड्डे बोर्ड लगे हुए हैं। लोग कहते आओ बड़े सौखे तरीके नाल मिला देंगे। इहो जी भरमार दे विच ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, आद अनंती काल तो जिथे असल है उथे नकल भी है, जिथे सच है उथे झूठ भी है।
जिथे पूरा है उत्थे अधूरा भी है। ये गल शुरू तो आद काल तो गुरु साहिबाना वेले तो चलती आ रही है। जेड़े पूरे की तलाश में मिल चले उन्होंने अधूरे भी मिले, जेड़े सच्चियां की तलाश में चले उन्होंने कच्चे भी मिले, जेड़े गुरु परमात्मा नूं मिलण वास्ते चले उन्होंने दम्मी ते पखंडी भी मिले। उन्होंने बड़े फरेबी लोग भी मिले जिन्होंने धर्म के लिबास बड़े वड्डे वड्डे पाए, मत्थे ते तीरे तीरे तिलक लाए हुए ने, वड्डे वड्डे धार्मिक चिन्ह पाए हुए ने, हाथ विच लोटे ते वड्डियां वड्डियां माला फड़ियां हुई ने। देखण नूं बड़ा वड्डा भुलेखा पा रहे हैं इन्हां वर्गा धर्मी कोई नहीं, इन्हां दे नालों रब दे नेड़े कोई नहीं हो सकता। पर जदों उन्हां दे कथनी ते करनी नूं वेखिया, कह कुछ रहे ने ते कर कुछ रहे ने, ते इहो जिहियां गल्लां जिन्हां भट्ट साहिबानां दे मुबारक वचनां नाल असीं जुड़ रहे हां हर रोज़, जिहड़े हर रोज़ धन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु साडे गुरु साहिबानां दी वडियाई कर रहे ने, हर रोज़ गुरु के गुण सानूं दस रहे आ। ये वरतारा उन्होंने जिंदगी में भी वरत्या, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने लिए गुरु की लोड़ होती है। गुरु तो बिना तो मारे कहते बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया भाई। गुरु तो बिना मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। ये कोई संसार भुलेखे विच ना रह जाए, कोई भुल ना कर ले भी गुरु तो बिना परमात्मा तक पहुंच जाएगा, नहीं होना, नहीं होना। गुरु तो बिना परमात्मा नहीं मिलना। ते ये भट्ट साहिबान जिवें कदे धन गुरु जिन्हां दा काम सी वड्डियां लोकां राजे महाराजे राजपूत घराणे दे राजे लोकां दे बूहे ते जाके गाउणा, उन्हां दी सिफत करनी ते घर दी गुजरात चलाउणी। धन गुरु नानक साहब ने भाई मर्दाने नूं पुछिया सी रवाब क्यों वजाउणा? उन्हें कहा जी गुजरान वास्ते, मेरे घर दा गुजरान चलदा तो गुजरान मिलदा है। महाराज कहते लोगों लिए रवाब बजा के गुजरान मिलता है, वो तू ये रवाब परमात्मा लिए बजा, तेन भगवान मिल जाएगा, तेन परमात्मा मिल जाएगा। तू रवाब परमात्मा लिए बजा। फिर याद रखियो किसी ने 47, किसी ने 54, किसी ने 50 साल लिखे है। इन्ना लंबा समा भाई मर्दाने ने रवाब बजाई, पर जदों वो बजी फिर परमात्मा लिए बजी, किसी आम लोगों के दर से नहीं बजी, परमात्मा विच अभेद होए। ते ये भट्ट साहिबान भी, ये भट्ट भी लोगों के घर जाके गाउंदे सन, सिफत सलाह करते सन, घर की गुजरान चलती सी। पर ये भुले भटकियां नूं जदों परमात्मा के घर पूरे गुरु का दरवाजा मिलिया, पूरे गुरु के दर ते आए। बल्कि जेड़े भट्ट लोगों के घरे जाके गाउंदे सन, लोगों दी सिफत सलाहां नूं गाउंदे सन, अज उन्हां दे बोल एडे रब्बी बोल बन गए। अज उन्होंने बोलों नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच एडी उच्ची थां मिल गई, इन्ना मान ते सन्मान मिल गया। बल्कि धन गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश तो पहला अज भट्टां दे सवैये गाए जाते। अज रात नूं सोहला साहब पढ़ के सुती हुई सिक्खी नूं अमृत वेले भट्टां दे सवैये पढ़ के जगा के गुरु नाल जोड़िया जाता है। भट्ट साहिबानां दे रसना तो निकले हुए बोल इन्ने कीमती बोल बन गए कि गुरु का हुक्मनामा सुनने तो पहला भट्टां दे सवैयां नाल सिख दा हिरदा शिकारिया जाता है। वो हिरदे नूं तैयार किया जाता है, वो हिरदे च प्रेम भरिया जाता है, वो हिरदे दे विच विश्वास ते शरधा भरी जाती है। फिर गुरु का हुक्मनामा, गुरु का शब्द टिकदा है। अज दरबार साहब अमृत वेले हुक्मनामा सुन पहला, हुक्मनामे तो पहला भट्ट साहिबानां दे सवैये गुरसिख पढ़दे आ। किड्डा मान मिलिया, किड्डा सत्कार मिलिया। जेड़े आप बेचारे भुले भटके सन, अज वो भुले भटकियां नूं गुरु नाल मिला रहे हैं। आप वो गुरु की सोची। भट्ट कल्ले श्रद्धालु नहीं सन, ये पारखू सन। पारखू, श्रद्धालु ते पारखू च फर्क बहुत होंदा है। एक ज्ञान होंदा है, एक प्रेम होंदा है। कल्ला प्रेम ज्ञान तो बिना कई बार अन्नी श्रद्धा बन जाता है। लोग मत्था दरख्तां नूं भी टेक जाते हैं, झंडा करीना नूं मन्नी जाते हैं, बड़ियां वसाणां नूं मन्नी जाते हैं। ये अन्नी श्रद्धा है। ते जिस ज्ञान विच प्रेम ना होवे, वो कई बार समुद्र का खारा पानी बन जाता है। जेड़ा सीधा पीओ तो साडे लई हानिकारक है। जदों वही समुद्र का पानी भाप बन के बदलां च जाता है, तो जदों मीर ही साडे कोल आउंदा साडे लई अमृत बन जाता है। कल्ला ज्ञान प्रेम तो बिना कठोर ते अशरदक ते नास्तिक हो जाता है। इकल्ले श्रद्धावानी पारखू ने बड़िया इन्हां कोल परख दी अख परमात्मा ने एडी बख्शिश की है।
अगले दियां गल्लां ते ओदी करनी तो, क्योंकि अजकल लोग इस गल नूं घट वेख रहे भी ये कहता की है, इस गल नूं ज्यादा देखा जाता भी जो कह के आया वो आप करता भी है कि नहीं करता, प्रैक्टिकल में जीवन च है भी कि नहीं है। भट्टा ने यह परख की भी है जो धर्म के लोग बोल रहे हैं ये करते भी है कि नहीं, कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भट्ट साहबान क्योंकि जो गुरु की वडियाई सुननी है, सीखनी है, समझनी है, गुरु के गुण की ने। भाई साहब भाई गुरदास नूं पढ़ो, भाई साहब भाई नंद लाल नूं पढ़ो। कई कहते जी चलो तो अपने सिख सी, इन्होंने तो गुण गाने ही ने, किसी होर की गल करो तो महाराज कहते फिर भट्टां दी बाणी नूं पढ़ लो, तुहानूं दस देणगे गुरु की वडियाई की हुंदी है, गुरु के गुण की होंगे, गुरु की उपमा किवें करी दी है। अज वो भट्ट साहबान जेड़े बेचारे थां थां ते जा रहे सन, ठोकरां वज रही सन, शरदा नूं ठोकरां वज रही सन, शरदा का कतल हो रहा सी। अज वो भट्ट साहबान जिवें गुरु कोल आए, गुरु नाल वार्तालाप हुई, गुरु नाल मिलाप होया, की उन्होंने कुछ प्राप्त होया ते किवें गुरु के चरणों में उन्होंने वास्ता पाया। अज ये गुरु अमरदास पातशाह की सिफत विच भट्ट भिखा जी का सवैया है। आओ इस सवैये की पावन पवित्र विचार नाल जुड़िए, किवें वो अपने अंदर की दास्तान धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच वो शब्दां दे राही बयान कर रहे हैं। रहयो संत हटोला साध बहु तेरे डिठे। भट्ट भिखा जी जदों आए ना तो इत्थे दो मत ने, किसी ने कहा भट्ट भिखा जी धन गुरु अमरदास साहब नूं मिल चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। बहुतियां दा ख्याल यह है भी सन 1581 अगस्त महीना 30 अगस्त 1581 धन गुरु रामदास साहब ज्योति जोत समाउंदे है। धन श्री गुरु अर्जन साहब गुरता गद्दी ते सुहायमान ने, ते इधर धन गुरु रामदास पातशाह का दशहरा भोग अंतिम संस्कार सारा कुछ हो रहा है, समाप्ति अंतिम अरदास हो रही है। बाबा पिरथी चंद बाबा गुरु अर्जन साहब नाल झगड़ा कर रहे हैं, बाबा बुढ़ा साहब नूं माड़े बोल रहे हैं। उस वेले ये भट्ट साहबान संप्रदाय महापुरुषों का कहना भी भट्ट भिखा जी इन्हां दे जथेदार ने, 16 भट्ट इन्हां दे होर नाल आए आ ते ओ गोविंदवाल साहब की धरती ते गुरु अर्जन साहब कोल पहुंचदे। संप्रदाय महापुरुषों का यह भी कहना है कि जेडे भट्ट भिखा जी ने यह ब्रह्मा जी का अवतार ने। ब्रह्मा जी का जन्म वैसे परमात्मा ने 5 तत्तां की सृष्टि साजी है, ते उत्थे उन्हां लई वचन आया नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजो। एक नाभि के कमल फुल तो ब्रह्मा जी का प्रकाश होया, जन्म होया। महाराज साहब का निर्णय तां ब्रह्मा नूं परमात्मा ने कला जन्म ही नहीं दिता, ज्ञान भी इन्ना दे दिता कि 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख तो उच्चारण परमात्मा ने कराए। कईयां का यह भी कहना कि एक श्रुति ग्रंथ सी, उस श्रुति ग्रंथ नूं 4 हिस्सों में वंडिया गया, जिहदा नाम 4 वेद पै गए। खैर ज्ञान की कमी कोई नहीं, बेअथाह ज्ञान है। ये 4 वेदां के ज्ञान में एक बड़ी वड्डी कमजोरी नहीं मैं कह सकता भी एक ये मत है कि ये 4 वेदां दा जिहड़ा सिद्धांत है वह भी वक्खो वखरा, इन्हां दा फलसफा वक्खो वखरा, इन्हां 4 जिहड़े वेदां दा ज्ञान है वह भी वक्खो वखरा, ते इन्हां दे जिहड़ा उपदेश है वह भी वक्खो वखरा। एक मत नहीं, एक रस नहीं। 6 शास्त्रां दे विज्ञान वक्खो वखरे ने, उच्चारण वाले होर, उपदेश होर ने, वह भी एक मत नहीं। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने इत्थे 15 भगत बैठे आ, भट्ट बैठे आ, गुरसिख बैठे आ, 6 गुरु साहिबान बैठे आ, सारे एक मत ने। एक अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की सिफत कर रहे, किसी दूजे की सिफत नहीं करते। एको ही सिद्धांत है, एको ही निर्णय है, एको ही तत्व सिद्धांत, एको ही फलसफा है। इत्थे कोई दुविधा की गल नहीं। इत्थे कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब कबीर साहब के वचन पढ़े, भगत रविदास के वचन पढ़े, भट्टां के वचन पढ़े, गुरसिखां के वचन पढ़े, गुरु साहिबानां के वचन पढ़े, स्नेहा एको ही मिलेगा भाई। ये मनुखा जीवन मिलिया परमात्मा का नाम जप के सफल करना। इत्थे किसी होर की पूजा की गल नहीं, किसी को भटकाया नहीं जाता, गुमराह नहीं किया जाता, ईमानदारी नाल दस्सिया जाता आ सौखा रास्ता परमात्मा के घर नूं जांदा। हाथों दे के तू परमात्मा के घर नूं जांदियां जांदियां घर परिवार दीयां जिम्मेवारियां भी निभा, हसंदियां खिलांदियां पहनांदियां खवांदियां विचे हो गए मुक्त। तेनों छड्ड के किते भज्जण की लोड़ नहीं, घर परिवार दीयां जिम्मेवारियां निभाउंदा परमात्मा तक पहुंच जाए। तां कहंदे जी भट्ट जिहड़े ब्रह्मा जी सन, इन्हां नूं हंकार होया भी मैं
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜਨੇ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਰਾਦਰ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਕਮਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ 18 ਯੁੱਗ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਧੱਸਦਾ 18 ਯੁੱਗ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਯੁੱਗ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। 18 ਯੁੱਗ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ, 10 ਜਾਮੇ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਟੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਲੱਭੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਆ ਹੈ, ਮੁਖੋਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ, ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਬੜੇ ਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਸਾਧਕ, ਬੜੇ ਸਾਧਕ, ਬੜੇ ਪੀਰ, ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਬਾਸ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁਣਵਾਤ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਮੁਖ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਸੇ ਕਹਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਹ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ
ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਿਆ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਹਿਤ ਕੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਕੰਡ ਹਲਾਵਤ। ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਛਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣੀ। ਰੱਬ ਨੇ 2 ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਾਈ ਸੱਚਾ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੱਟ ਪਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੁਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਭੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਪਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਦਈਏ ਮਿਲਾਇਆ ਪਿਖਿਆ, ਜਬ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਈ ਪਾਠ ਕੇ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਭੱਟ ਪਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ, ਭੱਟ ਭਿੱਖੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪ ਜਪੇ ਹੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਕਰੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪ ਕਰੀ ਨਾ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਪਿੱਖਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਤਪਦਾ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਬਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ। ਜੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ। ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਗੁਰ ਦਈਐ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂ ਰਖੈ ਤਿਵ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।